नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा नवीन नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी. हाय गाईज, दिस इज आवर 5th chapter of SP deposits. In this chapter we will learn which companies can collect deposits, the terms and conditions to be fulfilled, and the procedure to collect deposits from members and public. So in second chapter we discuss about what is public deposits. So how to accept the deposits from members and public. We see here what is the procedure of accepting of deposits. So this is deposit, very important chapter of SP. So let us start our this chapter. Accepting deposits from the public or from its own members is one of the source of raising funds for a company. So it is cheaper to raise funds through deposits. Moreover, there is no dilution of control as it is type of short-term loan taken by the company. So in our deposit chapter, here we accepting deposits from the public or from its own members, and this is one of the source how to raising the funds for a company. So this is a very cheaper to raise funds through deposit. The accepting deposit म्हणजे आपण पब्लिक डिपॉझिट ज्याला आपण म्हणतो ते पब्लिककडून आपण डिपॉझिट ॲक्सेप्ट करतो किंवा त्याचे जे मेंबर्स असतील त्यांच्याकडनं आपण डिपॉझिट हे काय करत असतो, ॲक्सेप्टिंग करत असतो. आणि हे करत असताना सगळ्यात अशी चीपर अशी मेथड आहे की त्याद्वारे तुम्ही डिपॉझिट्स ॲक्सेप्ट करू शकता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दॅट व्हॉट इज पब्लिक डिपॉझिट. सो व्हॉट इज पब्लिक डिपॉझिट? पब्लिक डिपॉझिट इज ॲन इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ फायनान्सिंग शॉर्ट टर्म requirements of company. So this public deposit is an important source of financing short-term loan, short-term requirements of company, and companies receive fixed deposit from the public for the period ranging from 6 months to 36 months. It means here this public deposit, it means we accept the deposits from the public and this range in between 6 months to 36 months. So that is the public deposit. So let us start how to accept of deposit. Acceptance of deposit. All companies accepting deposit except a banking company, a non-banking finance company, a housing finance company. So here banking company, a non-banking company, that non-banking finance company, and a housing finance company. So these three companies are accepting a deposit from the public or members. And after this, when any company, it means central government will specify how to comply with the provisions section 73 to 76 Companies Act 2013. Companies accepting of deposit, it means as per the rules, that is 2014 directives issued by Reserve Bank of India regarding accepting of deposit. So let us start how to accept of deposit. So here this is a chart that shows that the companies can collect deposits from the members and from public. So see here, acceptance of deposits. So when any company accept deposit from members and from publics, so when that company accepting deposit from members, so that company accepting from private company, public company, and eligible public company. And when any company accepting deposit from public, so that time that public is a eligible public company and government company. So we now discuss how to accepting the deposit from the company. So first one, that is a private company. A private company can accept deposit from its member or directors or relatives of directors. So here this private company
ॲक्सेप्ट डिपॉझिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ऑर डिरेक्टर्स ऑर रिलेटिव्ह ऑफ डिरेक्टर्स. म्हणजे याच्यामध्ये प्रायव्हेट कंपनी आहे ती काय करत असते, एकतर ते ॲक्सेप्टिंग डिपॉझिट करते त्यांच्या मेंबर्सकडून किंवा डिरेक्टर्स असतील किंवा त्यांचे रिलेटिव्स ऑफ डिरेक्टर्स असतील त्यांच्याकडून ॲक्सेप्ट करते. सेकंड वन, पब्लिक कंपनी. These companies can accept deposits from its member or director. So here if there is a public company, so that company have to accept the deposits from its member or directors. If there is a private company, so that company accept the deposits from its members or directors relatives of directors. But if there is a public company, so that company accept deposits from its members or directors. Third one, eligible public company. These companies can accept deposits from their members, also from the public. So if there is eligible public company is there, so that company, it means what is eligible company, eligible public company? It means that company having a net worth of not less than rupees 100 crores. It means there is a terms and conditions. So which company that is eligible public company, it means that company having a net worth of not less than 100 crores. Or second condition, that turnover of not less than rupees 500 crores and which has obtained prior approval of its shareholder through special resolution for accepting public deposit. तर एलिजिबल पब्लिक कंपनी जी आहे ही कंपनी कोणती कंपनी आहे की ज्याचं नेटवर्थ जो आहे तो नॉट लेस दॅन 100 करोड आहे, म्हणजे त्याचं जे टर्नओव्हर असेल त्याचप्रमाणे अशी कंपनी जिची ज्याचा नेटवर्थ जो आहे तो लेस दॅन 100 करोड आहे किंवा ज्याचा टर्नओव्हर ज्याला आपण म्हणतोय हा टर्नओव्हरसुद्धा तुमचा नॉट लेस दॅन 500 करोड असेल तर अशी कंपनी ज्याला आपण एलिजिबल पब्लिक कंपनी म्हणतोय. मग अशी जर कंपनी असेल तर ती कंपनी त्यांच्या मेंबर्सकडून काय करू शकते तर ॲक्सेप्ट डिपॉझिट्स करू शकते. तर नेटवर्थ म्हणजेच काय, म्हणजे कंपनीचं जे नेटवर्थ असतं त्याच्यामध्ये टोटल पेडअप कॅपिटल येतं. म्हणजेच हिअर इज अ फॉर्म्युला दॅट इज नेटवर्थ. इट मीन्स टोटल ऑफ पेडअप कॅपिटल प्लस फ्री रिझर्व्स, सिक्युरिटीज प्रीमियम अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ॲक्युम्युलेटेड लॉसेस, डिफर्ड एक्सपेन्सेस अँड मिसलेनियस एक्सपेन्सेस नॉट रिटर्न ऑफ. म्हणजे नेटवर्थ म्हणजेच काय, त्या कंपनीची काय असते तर मालमत्ता असते की ज्याच्यामध्ये ज्याला आपण पेडअप कॅपिटल म्हणतो. पेडअप कॅपिटल म्हणजे जेवढं कॅपिटल वसूल झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे ज्याला आपण फ्री रिझर्व्स आहेत, सिक्युरिटीज प्रीमियम अकाउंट आहे. पण हे सिक्युरिटीज प्रीमियम अकाउंट म्हणजे ज्यावेळी त्याचा ॲक्युम्युलेटेड जो लॉस आहे जो आपण डिफर्ड एक्सपेन्सेस अँड मिसलेनियस एक्सपेन्सेसचा रिटर्न ऑफ केल्यानंतरचा जो आहे ते मिळून आपले नेटवर्थ तयार होत असतं. आणि टर्नओव्हर म्हणजेच किती तर त्या कंपनीचा पर्टिक्युलर पिरियडमध्ये त्याचं इन्कम फ्रॉम सेल म्हणजे सेल केल्यानंतर त्यांचं इन्कम किती मिळालेलं आहे त्याला आपण टर्नओव्हर असं म्हणतो. तर दॅट इज अ एलिजिबल public company. So next our point, that is terms and condition for acceptance of deposits. So see here, amount of deposit. So amount of deposit, so there is a two types of company, that's it, private company and public company. So private company, we know that private company accepting the deposits from its members or directors or relatives of directors. So this private company accept deposit from its members or directors or relatives of director not more than 100% of its aggregate of paid up share capital and free reserves. म्हणजेच याच्यामध्ये ज्यावेळी प्रायव्हेट कंपनी डिपॉझिट ॲक्सेप्ट करत असते तर त्यावेळी त्याचं जे पेडअप शेअर कॅपिटल आहे आणि फ्री रिझर्व्स आहेत त्यांच्या म्हणजेच 100% या 100% त्याचं ॲग्रिगेट येईल. म्हणजे ज्याला आपण जर आपण पेडअप कॅपिटल आणि फ्री रिझर्व यांचं जर आपण सरासरी काढली म्हणजे ज्याला आपण ॲव्हरेज काढलं तर त्याच्या 100% अशा पद्धतीने प्रायव्हेट कंपनी ॲक्सेप्ट डिपॉझिट करू शकते. त्याचप्रमाणे however certain class of private company as specified by the Companies Act can accept deposit more than 100% of its aggregate of paid up share capital and free reserves. त्याचप्रमाणे प्रायव्हेट कंपनीचं ज्याप्रमाणे कंपनीज ॲक्ट याच्यामध्ये
स्पेसिफाय केल्याप्रमाणेच या कंपन्या म्हणजेच पेडअप शेअर कॅपिटल आणि जे फ्री रिझर्व्स आहेत त्यांच्या मोर दॅन 100% काय करू शकते तर डिपॉझिट ॲक्सेप्ट करू शकते. नेक्स्ट वन, पब्लिक कंपनी. These companies cannot accept fresh deposit from members if the amount of such deposit together with the previous deposit exceed 25% of the aggregate of the paid up share capital and free reserves of the company. So here this public company cannot accept fresh deposit from members if the amount of such deposit together with the previous deposit exceed 25% of the aggregate ऑफ द पेड अप शेअर कॅपिटल अँड फ्री रिझर्व. म्हणजे या ठिकाणी पब्लिक कंपनी जी आहे तर ही कंपनी अशा जे त्याचे मेंबर्स आहेत, पब्लिक कंपनी म्हटलं की आपल्याला माहिती आहे की त्याचे जे मेंबर्स असतील किंवा डिरेक्टर्स असतील त्यांच्याकडून डिपॉझिट ॲक्सेप्ट करत असते. मात्र यामध्ये जर त्याचं पेडअप शेअर कॅपिटल आहे ते जर पेडअप शेअर कॅपिटल आणि फ्री रिझर्व ज्याला आपण रिझर्व म्हणतो आहे त्या कंपनीचा, तर त्याच्या एक्सिड 25% म्हणजे त्यांची जर आपण सरासरी काढली तर त्याच्या 25% या पद्धतीने आपल्याला त्याची एक प्रकारे लिमिटेशन ठेवलेली आहे. आणि जर तो 25% ॲग्रिगेट ऑफ द पेडअप शेअर कॅपिटल असेल तर त्यावेळी मात्र ती कंपनी म्हणजेच पब्लिक कंपनी डिपॉझिट्स ॲक्सेप्ट करू शकत नाही. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे आपलं एलिजिबल पब्लिक कंपनी. आता या ठिकाणी आपण बघू शकतो की एलिजिबल पब्लिक कंपनी दोन प्रकारे आपल्याला म्हणजे फ्रॉम द मेंबर्स अँड फ्रॉम पब्लिक कशा पद्धतीने डिपॉझिट ॲक्सेप्ट करू शकतो ते आपण बघूया. सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी फ्रॉम मेंबर्स, व्हेन एनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी ॲक्सेप्ट डिपॉझिट फ्रॉम द मेंबर्स, सो देअर इज अ कंडिशन दॅट कॅनॉट ॲक्सेप्ट फ्रेश डिपॉझिट इफ द अमाऊंट ऑफ सच डिपॉझिट टुगेदर विथ द प्रिव्हियस डिपॉझिट एक्सिड 10% ऑफ ॲग्रिगेट ऑफ पेडअप शेअर कॅपिटल अँड फ्री रिझर्व. म्हणजेच याच्यामध्ये जर आपण फ्रॉम द मेंबर्सकडून जर एलिजिबल पब्लिक कंपनी डिपॉझिट ॲक्सेप्ट करत असेल तर त्यावेळी एक कंडिशन ठेवलेली असते, ती म्हणजे अशी की त्याचं जे पेडअप शेअर कॅपिटल आहे आणि जे फ्री रिझर्व्स आहेत त्याची जर आपण सरासरी काढली, ॲव्हरेज काढली तर 10% त्याचं काय झालेलं आहे की त्यांनी तेवढं ॲव्हरेज जो आहे तो 10%नी जास्त त्या ठिकाणी एक्सिड झालेलं आहे ज्याला आपण म्हणतो आहे. तर अशा वेळी मात्र त्या मेंबर्सकडून कोणत्याही प्रकारे आपल्याला पब्लिक डिपॉझिट स्वीकारता येत नाहीत किंवा ॲक्सेप्ट करता येत नाही. म्हणजे याच्यामध्ये लक्षात घ्यायचं की ज्यावेळी एलिजिबल पब्लिक कंपनी कोणत्या मेंबर्सकडून पब्लिक डिपॉझिट घेत नाही तर ज्या कंपन्यांचेच म्हणजे ज्याला आपण पेडअप शेअर कॅपिटल आणि फ्री रिझर्व असं म्हणतो यांची सरासरी आपण काढली तर त्याची 10% एक्सिड झाली असेल म्हणजे तो ॲव्हरेज 10%नी जास्त आला असेल तर अशा कंपनीकडनं कोणत्या प्रकारे डिपॉझिट ॲक्सेप्ट केलं जात नाही. जर फ्रॉम पब्लिक असेल कॅनॉट ॲक्सेप्ट फ्रेश डिपॉझिट if the amount of such deposits together with the previous deposit exceed 25% aggregate of paid up share capital and free reserve. तर याच्यामध्ये जर पब्लिककडून आपण डिपॉझिट ॲक्सेप्ट करू असू तर यावेळी अशा पब्लिककडून म्हणजे ज्या कंपनीचं ज्याला आपण पेडअप शेअर कॅपिटल म्हणतो आहे आणि फ्री रिझर्व म्हणतो आहे तर याची जर आपण ॲव्हरेज काढलं तर त्यांनी ती सुद्धा एक्सिड असेल 25%ने एक्सिड असेल तर त्यावेळी मात्र अशा पब्लिककडून कोणत्या प्रकारचं डिपॉझिट ॲक्सेप्ट केलं जात नाही. नेक्स्ट वन, गव्हर्नमेंट कंपनी. Government company can accept deposit from public not exceeding 35% of the paid up share capital and free reserve of the company. तर या ठिकाणी आपण बघू शकतो की गव्हर्नमेंट कंपनी असेल तर गव्हर्नमेंट कंपनीला कोणत्याही प्रकारे त्या कंपनीचं पब्लिक जे म्हणजे गव्हर्नमेंट कंपनी असे डिपॉझिट पब्लिककडून घेत असते की जे नॉट एक्सिड 35% ऑफ पेड अप शेअर कॅपिटल अँड फ्री रिझर्व ऑफ द कंपनी. म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा काही मर्यादा दिलेल्या आहेत, काही लिमिटेशन दिलेले आहेत. तर गव्हर्नमेंट कंपनी अशा कंपन्यांचं ज्या कंपन्यांचं पेड अप शेअर कॅपिटल आणि फ्री रिझर्व यांचा आपण ॲग्रिगेट काढला, ॲव्हरेज काढला तर जो 35%नी जास्त असेल नॉट एक्सिड तर त्यावेळी मात्र अशा कंपन्यांकडून ही कंपनी कोणत्या प्रकारे
जास्त रकमेचे कोणते डिपॉझिट स्वीकारू शकत नाही. तर हे झालं आपलं गव्हर्मेंट कंपनीचं. नेक्स्ट त्याचं आपण कशा पद्धतीचं त्याचं टेन्युअर ऑफ डिपॉझिट म्हणजे त्याचा पिरियड काय आहे तो आपण बघणार आहोत. सो हिअर नो डिपॉझिट कॅन बी ॲक्सेप्टेड ऑर रिन्यूड which is to be repaid within a period of 6 months or more than 36 months. तर या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं की पब्लिक डिपॉझिट याचं जे रेंज आहे किंवा ज्यावेळी डिपॉझिट ॲक्सेप्ट केले जात असतात तर त्याचा जो पिरियड आहे तो फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ्स आहे लक्षात घ्यायचं आहे. सो रिपेड विदिन 6 मंथ टू 36 months. In certain circumstances, a company may accept deposits repayable earlier than 6 months to meet its short-term needs. Such deposit must have a tenure of minimum 3 months and the amount of such deposit cannot be more than 10% aggregate of the paid up share capital and free reserve of the company. So here we know that accepting of deposit that repaid that amount within the period that 6 months to 36 period, but in certain circumstances if there is any problem it means that company can accept deposit repayable earlier than 6 months. जर त्या 6 मंथच्या आधी त्यांनी रिपेड केलं तर त्यावेळी मात्र इट मीन्स टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म नीड्स म्हणजे ते शॉर्ट टर्म नीड्स कंप्लीट झालेले असतील. मग such deposit must have a tenure of minimum 3 months and the amount of such deposit cannot be more than 10% aggregate of the paid up share capital and free reserve. मग अशावेळी जर आपल्याला माहिती आहे की 6 मंथ टू 36 मंथ हा एक पिरियड दिलेला आहे त्याच्यामध्ये रिपेड करायचं असतं किंवा रिपेमेंट करायचं असतं. पण जर 6 मंथच्या आधीच त्यांनी पब्लिक डिपॉझिट ॲक्सेप्ट केलेलं आहे ते त्याचं रिपेड केलं असेल तर अशा डिपॉझिटचं मात्र त्याचा टेन्युअर जो पिरियड आहे तो मिनिमम 3 मंथचा ठेवला जातो आणि ते डिपॉझिट अशा पद्धतीने ॲक्सेप्ट केलं जात नाही ज्याचं पेडअप शेअर कॅपिटल आणि फ्री रिझर्व्स आहे त्यांचा आपण ॲग्रिगेट काढला तर तो 10% जास्त असेल तर अशा कंपनीचं डिपॉझिट ॲक्सेप्ट केलं जात नाही. अंडर सर्टन सर्कमस्टन्सेस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपॉझिटर कंपनी मेक्स premature repayment of deposit. Company may also renew its deposits with the same terms of issue and it will be considered as fresh deposit. म्हणजेच यामध्ये लक्षात घ्यायचं जर त्या 6 मंथमध्येच किंवा 6 मंथच्या आधीच त्याने जर त्याचं रिपेमेंट केलं तर त्यावेळी त्याला आपण प्रीमॅच्युअर रिपेमेंट ऑफ डिपॉझिट असं म्हणतोय. मग अशावेळी कंपनी काय करत असते की ते डिपॉझिट रिन्यू करत असते आणि मग पुन्हा सेम टर्म्स अँड कंडिशन ठेवल्या जात असतात आणि म्हणजे ते पुन्हा इश्यू केलं जात असतं. सो इट विल बी कन्सिडर ॲज अ फ्रेश डिपॉझिट. नेक्स्ट वन, नो डिमांड डिपॉझिट. कंपनी कॅनॉट ॲक्सेप्ट ऑर रिन्यू डिपॉझिट्स रिपेएबल ऑन डिमांड. म्हणजे या ठिकाणी कंपनी कोणत्या प्रकारे ॲक्सेप्ट किंवा रिन्यू रिपेएबल ऑन डिमांड ज्या पद्धतीने तुम्ही डिमांड कराल कंपनी किंवा त्याचे जे डिपॉझिटर्स असतील तर कोणत्या प्रकारे डिमांड करतील त्या पद्धतीने ते ॲक्सेप्ट किंवा रिन्यू केलं जात नाही. नेक्स्ट वन, सिक्युअर्ड ऑर अनसिक्युअर्ड डिपॉझिट. अ कंपनी कॅन ॲक्सेप्ट सिक्युअर्ड ऑर अनसिक्युअर्ड डिपॉझिट which should be clearly mentioned in the circular or advertisement inviting deposit. तर नेक्स्ट आहे जो सिक्युअर्ड और अनसिक्युअर्ड डिपॉझिट ज्याला आपण म्हणतोय तर कंपनी कॅन ॲक्सेप्ट सिक्युअर्ड और अनसिक्युअर्ड डिपॉझिट विच शुड बी क्लिअरली मेन्शन. इट मीन्स in this advertisement there is a clearly mention that company can accept secured or unsecured deposit. If a company offers secured deposits, it has to create a charge on its tangible asset with 30 days of acceptance of deposit. जर त्यामध्ये जर सिक्युअर्ड आणि अनसिक्युअर्ड डिपॉझिट जर त्याने ॲक्सेप्ट केलं कंपनीने जसं मेन्शन केलं असेल ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये तर अशावेळी जर अशी कंपनी सिक्युअर डिपॉझिट ॲक्सेप्ट करत असेल तर त्यावेळी ती ऑफर दिल्यानंतर त्यांची जी टँजिबल ॲसेट असेल तर त्या टँजिबल ॲसेटवर एक प्रकारे चार्ज दाखवला जात असतो आणि हा चार्ज असतो तो विदिन द 30 days ऑफ ॲक्सेप्टन्स ऑफ डिपॉझिट. 30 days त्याच्यावर त्या टँजिबल ॲसेटवर राहत असतो. नेक्स्ट वन, ॲप्लिकेशन फॉर्म. अ कंपनी हॅज टू प्रोव्हाइड ॲप्लिकेशन फॉर्म. इट शुड contain declaration by the applicant that the deposit he is making is not made out of any
मनी बॉरोड बाय हिम फ्रॉम अनदर पर्सन. म्हणजे ज्यावेळी ॲप्लिकेशन फॉर्म कंपनी प्रोव्हाइड करत असते तर त्यावेळी एक डिक्लेअर केलं असतं की त्याचा जो ॲप्लिकंट असणार आहे दॅट द डिपॉझिट ही इज मेकिंग इज नॉट मेड आउट ऑफ एनी मनी बॉरोड बाय हिम फ्रॉम अनदर पर्सन. म्हणजे याच्यामध्ये ज्यावेळी ते डिपॉझिट ॲक्सेप्ट केलं जात असतं तेव्हा जे अनदर पर्सन असेल तर त्याच्याकडून कोणत्या प्रकारचा मनी ॲक्सेप्ट केला जात नाही किंवा बॉरो केला जात नाही. नेक्स्ट वन, joint names. Company can accept deposit in joint names of depositor, but there should not be more than 3 names. It means here that company can accept deposit in joint names of depositor, but there is a membership or that depositor not be more than 3 names. त्याच्यामध्ये फक्त 3 मेंबर्सच लागतात डिपॉझिटरला. नेक्स्ट वन, नॉमिनेशन. एव्हरी डिपॉझिटर ॲट एनी टाईम हॅज द राईट टू नॉमिनेट एनी पर्सन ॲज नॉमिनी इन द इव्हेंट ऑफ डेट ऑफ द डिपॉझिटर. जर एखादा डिपॉझिटरची डेथ झालं असेल तर त्याचं जे नॉमिनेशन आहे तर प्रत्येक जो डिपॉझिटर आहे तो मात्र नॉमिनेट त्याच व्यक्तींपैकी म्हणजे त्याचे जे 3 मेंबर्स आहेत त्यापैकीच एखाद्याला नॉमिनी म्हणून करू शकतो. Next, circular or advertisement. If a company invites deposits from its members, it's issue a circular. But if it invites deposits from the public, company has to issue an advertisement. म्हणजे ज्या ठिकाणी ज्यावेळी कंपनी इन्व्हाइट करते डिपॉझिट्स फ्रॉम मेंबर्स आणि हे सगळं ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये मेन्शन केलं जात असतं म्हणजे ते सगळं ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये इश्यू केलं जात असतं तर त्यावेळी काही सर्क्युलर पुढे आपण बघणार आहोत. कंटेंट ऑफ सर्क्युलर ऑर ॲडव्हर्टाइजमेंट. मग सर्क्युलर कोणतं आहे त्याचे कोणते कंटेंट्स आहेत ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये काय मेन्शन केलं जातं ते आपण बघणार आहोत. Statement about the financial position of the company. It means when any company invites deposit from its members. So in our advertisement there is a statement about the financial position of the company. It means here that company shows his financial position of the company. Second one, the portion of secured and unsecured deposit of fresh issue. म्हणजे ज्यावेळी फ्रेश इश्यू डिपॉझिट केले जात असतात तेव्हा त्याचं पोर्शन जो आहे सिक्युअर्ड आहे की अनसिक्युअर्ड आहे डिपॉझिट ते सुद्धा मेन्शन केलं जात असतं. थर्ड वन, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ओनली फॉर एलिजिबल पब्लिक कंपनी. It means here also they mention credit rating obtained from the credit rating agency. It means here that company has to creditable. It means that credit rating obtaining from a credit rating agency. म्हणजेच याच्यामध्ये त्यामध्ये त्या कंपनीचं क्रेडिट का आहे ते एलिजिबल पब्लिक कंपनीसाठी फक्त इथं असतं. त्याच्यानंतर डिटेल्स ऑफ द स्कीम. त्याचे स्कीम कोणती आहे त्याचं डिटेल असतं. नेम ऑफ द डिपॉझिट ट्रस्टी. त्याचे डिपॉझिट ट्रस्टी कोण आहे ते सुद्धा त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये मेन्शन केलेलं असतं. त्याच पद्धतीने अमाऊंट ऑफ ड्यू टुवर्ड्स डिपॉझिट्स ऑफ एनी प्रिव्हियस डिपॉझिट ॲक्सेप्टिंग बाय द कंपनी. आणि त्याचप्रमाणे जे डिपॉझिट ॲक्सेप्टिंग केलं असेल प्रिव्हियस डिपॉझिट असेल तर ते सुद्धा ॲक्सेप्ट केलेलं त्या कंपनीने मेन्शन केलं जात असतं. त्याच्यानंतर फायलिंग ऑफ सर्क्युलर ऑर ॲडव्हर्टाइजमेंट विथ रजिस्टर ऑफ कंपनी. मग ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये इश्यू केल्यानंतर त्याचं फायलिंग केलं जात असतं ते सर्क्युलर. Company has to file a copy of circular or advertisement signed by all directors with the register of the company. It means that company, when any company file a copy of circular or advertisement signed by all directors, it means that file also signed by all directors and with the register of the companies. Next one, issue of circular or advertisement only after 30 days of filing a copy of circular or advertisement with the register of company. The company can issue the circular or advertisement. म्हणजेच याच्यामध्ये ज्यावेळी सर्क्युलर इश्यू केला जातो किंवा ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये त्यावेळी ओनली आफ्टर 30 डेज त्याची फाईल जी आहे त्याची एक कॉपी सर्क्युलरची किंवा मग ॲडव्हर्टाइजमेंटची ही त्या रजिस्टर ऑफ कंपनीमध्ये रजिस्टर केली जात असते आणि त्याच्यानंतर मग ती सर्क्युलर असेल किंवा ॲडव्हर्टाइजमेंट असेल ते इश्यू केलं जात असतं. Company can send the circular to the members through registered post, speed post or email. So here company, when any company issue that circular or advertisement, so that time company can send the circular to the members through registered post or speed post or any email. For inviting the public, company has to publish
the advertisement in one English newspaper or any one vernacular newspaper having wide circulation in the state where the company's registered office is located. So here when any company inviting the public through the speed post or any email, so that time that company advertisement in one English newspaper or any it is mentioned in the vernacular newspaper. Validity of circular or advertisement. The circular or advertisement is valid for 6 months from the end of the financial year in which it was issued or the date on which the annual general meeting was held whichever is earlier. म्हणजे त्याची व्हॅलिडिटी जी असते ती त्या सर्क्युलरची किंवा ॲडव्हर्टाइजमेंटची ही ती दिस व्हॅलिडिटी valid for 6 months from the end of the financial year in which it was issued or the date of which, so that time they take or they held annual general meeting whichever is earlier. Next one, appointment of deposit trustee. When issuing secure deposits, eligible company and public companies have to appoint one or more deposit trustee. The trustee protect the interest of the depositor in case a company defaults in repaying the depositor. So first one, when that circular or any advertisement issued by newspaper, so that time also they take annual general meeting, and afterwards they appointed the deposit trustee. It means one or more deposit trustee appointed by the company, and that trustee protect the interest of the depositor. So why they appoint the deposit trustee? Because here is a deposit trustee protect the interest of the depositor in case a company default in repaying the depositor. Company signs a contract with the deposit trustee called the trust deed. It means contract between deposit trustee and company, so it is called a trust deed, and it contains the terms and condition of the contract. The deed has to be signed at least 7 days before issuing the circular or advertisement. So the deposit trustee on its own, on the request of the 1/10 of the depositor, can call a meeting of all depositor when a company defaults in repaying a deposit. सो नेक्स्ट आपण व्हिडिओमध्ये आपण त्याचा पुढचा पॉईंट बघू. आपण 9th जो आहे अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉझिट ट्रस्टीपर्यंत बघू आणि नेक्स्ट आपण व्हिडिओमध्ये पुढचं बघू. थँक्यू.